اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کے ازالہ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ دینا چاہیے۔ اس درخت کا نام بتائیے جس کی لکڑی کو آگ لگانے سے اٹھنے والے دھوئیں سے انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ منچی نامی درخت جو ویسٹ انڈیز میں پایا جاتا ہے۔ پودوں کے ساتھ باتیں کرنے سے پودوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ پودے تیزی سے بڑھتے ہیں۔ وہ کون سا کلر ہے جو ہم کھاتے بھی ہیں؟ اورنج کلر۔ دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا کیسا ہے؟ دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ بتائیے صحابہ کے دور میں آیت کی نشانی کیا تھی؟ صحابہ کرام کے دور میں آیت کی نشانی 3 نقطے ہوا کرتے تھے۔ حنین کہاں واقع ہے؟ مکہ اور طائف کے درمیان میں۔ عربوں کی محبوب ترین غذا کون سی ہے؟ عربوں کی محبوب ترین غذا ستو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بہت پسند فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ اس کا واسطہ بطور روٹی، دلیا اور بطور ستو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو کتنی دور سے آ گئی تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس قمیض کی خوشبو 80 میل کے فاصلے سے آ گئی تھی، جو اس وقت 8 روز کی مسافت کا راستہ تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 30 میل کی دوری سے اس قمیض کی خوشبو آ گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کس بیٹے کو بچانے کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تیری اولاد میں سے نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کے لیے دعا کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کس زوجہ کو کربلا کی خاک دی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کی خاک حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ کس نے رکھا تھا؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے آپ کا نام اس مناسبت سے کہ آپ پانی اور لکڑیوں کے درمیان بہتے ہوئے آئے تھے موسیٰ رکھا، اس لیے کہ منہ کا مطلب پانی اور سی قبطی زبان میں لکڑی کو کہتے ہیں۔ شادی شدہ عورت اگر چوڑیاں نہ پہنے تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ اکثر خواتین شادی کے بعد چوڑیاں نہ پہننے کو نحوست سمجھتی ہیں، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ چوڑیوں کے بغیر کھانا بنانے کو بھی صحیح نہیں سمجھا جاتا، جبکہ ایسی کوئی روایت اسلامی تعلیمات یا تاریخی روایات کا حصہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کس صحابی نے لکھی تھی؟ سب سے پہلے بسم اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھی تھی، اور اس امت میں سب سے پہلے حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا اعزاز حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو ابراہیم کس نے رکھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری زمانہ تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ کہہ کر آواز دی، یا ابا ابراہیم، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو ابراہیم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ولادت کے موقع پر کن 3 معجزات پیدائشی سے متصف تھے؟
नाव से बरीदा थे, खतना शुदा थे, हालत सजदा में थे। किन सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत में शामिल किया? हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु को। नहार मुंह कौन सी चीज सूंघने से फालज की बीमारी नहीं होती? पुदीने की। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम जब रूपोश हुए तो अल्लाह के हुक्म से कौन सा परिंदा उनके लिए रोटी लाता था? कौवा। फतह खैबर के बाद किसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की? हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हा। बताइए किस नबी की वफात को अल्लाह पाक ने पोशीदा रखा था? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। जिस्म के किस हिस्से पर तेल लगाने वाला इंसान हमेशा खुश रहता है? पाँव के तलवों पर। जिस घर में बाथरूम का दरवाजा खुला रखा जाता है उस घर में कौन सी बीमारियां ज्यादा आती हैं? खारिश जैसी बीमारियां। घर में नंगे पांव घूमने से कौन सी चीज की तंगी आती है? रिज्क की तंगी। ये बुजुर्गों के जाती तजुर्बात हैं, इन बातों का जिक्र कुरान और हदीस से साबित नहीं। रोजा कब फर्ज हुआ? 2 हिजरी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिजाई बहन का नाम क्या था? हजरत शीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। मुसलमानों ने हबशा में जाकर कैसी जिंदगी गुजारी? अमनो अमान की। कितनी सूरतें मदीने में नाजिल हुईं? 28 सूरतें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस में तमाम अंबिया कराम को कितनी रकअत नमाज पढ़ाई? 2 रकात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को जंग बदर की खुशखबरी सुनाने के लिए मदीने भेज दिया था? हजरत ज़ैद बिन हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कब खलीफा बने? हिजरत के 13 साल बाद। हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर कुल कितने लोग ईमान लाए? 4000। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सफर से वापसी पर कौन सी सूरतों की तिलावत फरमा रहे थे? सूरह जिन और सूरह काफिरून। कुरान पाक का दिल सूरह यासीन किस मंजिल में है? 5वीं मंजिल में। क्या आप जानते हैं कि दोज़ख में सबसे ज्यादा अजाब किस इंसान पर होगा? सूदखोर पर। खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितने अरसा शरीक हयात रही? 24 या 25 साल। कुरान पाक के मुताबिक जन्नत के निगरान फरिश्ते का नाम क्या है? रिजवान।
کیا آپ کو معلوم ہے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ کس نبی کے پاس تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قیامت والے دن اللہ پاک کس انسان سے بات نہیں کریں گے؟ احسان جتلانے والے۔ وہ کیا ہے جس کو کھانے اور کھلانے والا دونوں لانتی ہیں؟ سود۔ وہ کون سا حرام کام ہے جو ہمارے مسلمانوں میں عام پایا جاتا ہے؟ داڑھی منڈوانا۔ بتائیں کہ کس چیز میں مسلمانوں کے لیے خیر ہی خیر ہے؟ صبر و شکر میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کے رشتے کے حوالے سے کس سے مشورہ کرنے کا حکم دیا؟ ماں سے۔ وہ کون سا گناہ ہے جو بچے پیدا کرتا ہے؟ بدعت۔ وہ کون سا جانور ہے جس کو جنات نظر آتے ہیں؟ بھیڑیے کو۔ گھر میں کس جگہ باتیں کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے؟ باتھ روم میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کس نے اذان دی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ شرک اور کفر کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ بدعت۔ اصحاب کہف نے کس وجہ سے غار ہرا میں پناہ لی تھی؟ اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ مرد کے احرام میں کل 2 کپڑے ہوتے ہیں، عورت کے احرام میں کل کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ 3۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن سب سے زیادہ کس کی گود میں گزارا؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا۔ کس صحابی نے سب سے پہلے مسافر خانہ بنوایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ دنیا میں سب سے پہلے کاغذ کس نے ایجاد کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ دنیا کے سب سے پہلے انسان کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بنو زہرہ۔ جنگ یمامہ میں کتنے حافظ قرآن شہید ہوئے تھے؟ 70۔ کس بادشاہ کے محل کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے تباہ کر دیا تھا؟ فرعون۔ کون سی سورت اللہ پاک کے عذاب سے بچاتی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ وہ کون سی چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے؟ روح۔ حضرت خالد بن ولید نے کتنی جنگوں میں حصہ لیا تھا؟ 300۔ جنگ موتا کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس رنگ کا جھنڈا بنایا تھا؟
सफेद। जमीन पर सोने से कौन सी बीमारी नहीं होती? हार्ट अटैक। किस अमल को कत्ल से भी बुरा अमल कहा गया है? फितना फसाद को। इमाम से पहले रुकू करने वाले इंसान को शैतान क्या मानता है? अपना बेटा। किस नबी की आंखों में देखने से दिल में मोहब्बत जोश मारने लगती थी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ताउन और चीचक की बीमारी सबसे पहले किस कौम को हुई थी? कौम फिरौन। पुल सिरात से सबसे पहले कौन गुजरेगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिराज का वाकया नींद की हालत में हुआ या जागने की हालत में? जागने की। क्या बिस्तर पर लेटकर जिक्र अज़कार करना जायज है? जायज है। शराब पीने पर कोड़ों की सजा किस खलीफा के जमाने में हुई? हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ख्वाब में क्या चीज देखना अल्लाह के राजी होने की निशानी है? ख्वाब में खुद को कुरान पढ़ते देखना अल्लाह के राजी होने की निशानी समझा जाता है, और किसी बंदे से दुनिया में अल्लाह ताला के राजी होने की एक अलामत यह है कि उससे अल्लाह ताला के नेक बंदे राजी हों और उसे नेक आमाल की तौफीक मिले। कौन सी चीज खाने वाली लड़की के खूबसूरत बच्चे पैदा होते हैं? खरबूजा। कौन सी चीज खाकर दुआ करने से दुआ जल्दी कबूल होती है? हलाल का लुकमा खाकर। किस वक्त इंसान को सोने का भी सवाब मिलता है? रोजे की हालत में। नशा करने वालों को जहन्नुम में क्या पिलाया जाएगा? दोज़खियों का पसीना। कौन सी चीज खाने से इंसान पर परेशानियां और मुसीबत आती हैं? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के इरशाद फरमाया, तुम में से कोई मट्टी ले और अपने मुंह में डाल ले, ये उससे बेहतर है कि वो अपने मुंह में वो चीज डाले जो अल्लाह पाक ने उस पर हराम की है। इंसान की जिंदगी में रिज्क हराम की ज्यादा होने की वजह से भी रिज्क में बरकत नहीं होती। बाज दफा अल्लाह पाक उस शख्स को हराम की वजह से ऐसी बीमारियों और परेशानियों में मुब्तला कर देते हैं कि इंसान का हराम की कमाई से कमाया हुआ माल उसे बर्बाद कर देता है। इसलिए जिंदगी में कुछ भी खाएं, लेकिन हराम करदा चीजें और हराम की कमाई से हासिल करदा चीजों से इज्तनाब करें। किस सूरत की सुबह रोजाना तिलावत करने वाला इंसान अमीर हो जाता है? सूरह यासीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किस रंग का घोड़ा था? कत्थी माइल सुर्खी रंग का। मोहरे नबवी किसके पास होती थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतौर सेक्रेटरी काम करते थे? हंजला बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
किस सूरत में खतना करवाना जायज नहीं? जब बच्चा बालिग हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कद कितना लंबा था? 13 हाथ। किताब रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी तसनीफ है? काजी मोहम्मद सुलेमान मंसूरपुरी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से सहाबी का नाम कुरान पाक में आया है? ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सहाबा ने जब पहली बार हिजरत हबशा की तो वहां कितने दिन रहे? 3 माह। कौन से सहाबी कुरान पाक की एक आयत सुनकर 1 महीने तक बीमार रहे? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। किस सहाबी को ख्वाब में अजान सिखाई गई? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सबसे पहले खतना किस इंसान का हुआ था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस वक्त जमीन पर उतरे उस वक्त जमीन पर कितने जानवर मौजूद थे? 2। कौन सी सूरत को अरूसुल कुरान कहते हैं? सूरा रहमान। रूहुल अमीन कौन है? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। कुरान पाक में हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी मर्तबा हुआ है? 2। गजवा उहद हिजरत के तीसरे साल हुआ, इस गजवा की वजह क्या बनी थी? हिंदा का इसरार। खौरस कहाँ का बादशाह था? ईरान का। बरोज़े क़यामत हजर अस्वद किससे बातें करेगा? अल्लाह पाक से। मरने वाले इंसान की आंखें किसका पीछा करती हैं? अपनी जान का। कौन सा अमल करने से शैतान वहां से भाग जाता है? कुरान की तिलावत। किस लड़की से शादी करना मना है? शिर्क करने वाली। इब्लीस का जिक्र कुरान पाक में कितनी मर्तबा आया है? 10 बार। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर किस जुबान का लफ्ज है? लातीनी। कौन सी कौम के लोग नंगे होकर मजमा की शक्ल में नहाते थे? बनी इसराइल। किस रंग को देखने से ज़हन को सुकून मिलता है? सफेद।
میدان حشر میں انسانوں کی کتنی صفیں بنائی جائیں گی؟ 120۔ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے شیرنی کا دودھ پیا تھا؟ حضرت دانیال علیہ السلام۔ وہ کون سی آسمانی کتاب ہے جس کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود لی ہے؟ قرآن مجید،